Good evening, everyone. Welcome to Silk Talks, Founders Edition, an exciting session where we dive deep into the startup journey and entrepreneurial insight. My name is Ritika, and I'm thrilled to be your host today. I am excited to introduce our speaker, Ramees Ali, a remarkable entrepreneur from Arikoda, Malappuram, and the co-founder and the CEO of Interval Learning. At just 27, Ramesh has accomplished extraordinary milestone. He holds a BBA LLB from Government Law College, Kozhikode, and completed executive program in general management from IIM Indore. Rami's entrepreneurial journey is nothing short of inspiring. He was the role of the representative from the India at the Talent Boost in the Finland and represented Kerala at the event by the Consulate General of India in Dubai. His startup Interval Learning has recognized in prestigious circles, including being one of the top 5 edtech startups in India by Entrepreneur India and Startup of the Year 2023 by IIM Mumbai. In just 3 years, Ramesh has scaled Interval Learning from the ground up to incredible 35 crore in revenue with a workforce of 310 full-time and 6,000 part-time employees. His achievements have also earned him the title of Young Entrepreneur of the Year 2024 by All India Management Association and the Startup Entrepreneur of Year 2023 by the TiE Kerala. He is a sought-after speaker and has been featured at several prestigious events, including KSU1, Startup TN, IIM Kozhikode, and Huddle Global. Ramesh, thank you for joining us today to share your insight and journey. We are all eager to learn from your experiences. Next, let me introduce Dr. K Muneer, who will be moderating our discussion. Dr. Muneer is the nodal officer at IEDC SS College and serves as an advisory board member at Trice TBI SS College. He brings extensive knowledge and experience in innovation and entrepreneurship. And we are honored to have him guide today's conversation. Thank you, Dr. Muneer, for being here with us. Hey, thank We you. are great. We are grateful for their presence today, and we look forward to hear both the challenges, lessons, and wins from their entrepreneurial journey. Next, I would like to acknowledge the aspiring entrepreneur with us. It's inspiring to see so many of you who are passionate about creating, learning, grow, and hopefully turn your entrepreneurial dreams into reality. Together, let's make this an interactive and engaging session where we can all take away valuable insights. And to our audience, please feel free to ask questions throughout the session. Without further ado, I would like to pass the floor over to Ramesh. The stage is yours. Thank you so much, Ritika, for the very warm welcome. Thank you, sir. Can we start the discussions, Munir sir and Ramesh? Yeah, sure. Yeah. Yeah, sure. Thank you, Ritika, for wonderful introduction about Ramees Ali, and I would like to extend our welcome to all the participants. Okay, Ramees Ali, hi. Hi, sir. Sugano. Yeah, fine. So let's start, right? Sure. തുടങ്ങാം. So Interval is one among the most promising startup came from a rural village, Erikod, and your area of interest is like one teacher, one student concept. So for the sake of audience, when how do you identify the business gap in the existing education system? So before going to that, Shemil, language ഏതാണ് choose ചെയ്യുന്നത്, like മലയാളമാണോ ഇംഗ്ലീഷാണോ? You can use any language. Okay, sure. Yeah. Like audience Audience more Malayalis are. Majority Malayalis. Or Yeah. Malayali. Only one, I think, Okay. not non-Malayali. Okay. Let's mix the language. Yeah. Sure. So actually ഈ സെഷൻ 30-45 minutes ആണെന്ന് തോന്നുന്നു.
സോ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ജേണി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഏകദേശം ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദി ടൈം കവർ ആവും. സോ ലോങ് സ്റ്റോറി ഷോർട്ട്, നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 2018-ലാണ്. സോ 2018 ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എൻ്റെ കോ ഫൗണ്ടേഴ്സും കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. സോ ബേസിക്കലി എഴുത്തിലും വായനയിലും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചിരുന്നിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഫിസിക്കൽ സെൻറ്റർ വെച്ചിട്ട് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതൊരു ഫിസിക്കൽ സെൻറ്റർ ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ അരീക്കോട് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടോട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. സോ ഇത്തരം ഏരിയാസിൽ വി യൂസ് ടു സ്പെൻഡ് ടൈം വിത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ one-on-one manner to catering to their individual needs or their individual problems. So we were basically training them for their handwriting and their reading abilities, their writing abilities, all such kind of stuff. So അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. അഗെയിൻ ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് I was a maths teacher. I used to teach mathematics for students who are preparing for JEE and all the kind of competitive examinations. So എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും കൂടെ ഉണ്ട്. So that's how we expanded our course structure to all kind of academic tuitions. So ഇത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ലൈക്ക് ഇതങ്ങനെ ആർക്കും അറിയാത്തൊരു പ്രോബ്ലം അല്ല ആക്ച്വലി. ട്രഡീഷണൽ ക്ലാസ് റൂം സെറ്റിംഗിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇഫ് ദർ ആർ ലൈക്ക് 20 to 30 സ്റ്റുഡൻസ്, ഈച്ച് ഓഫ് ദി കിഡ് വിൽ ബി യൂണിക് ഇൻ ദെയർ ഓൺ വേ. They will have different phases of learning. They will have different method of learning. But the teacher used to follow a single strategy or a single teaching methodology to cater to this large group. So every time in a classroom, one or two gets, maybe none of them gets enough attention they needed. അത് ഇനി ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിലും ബിലോ ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എബോ ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിലും, ആവറേജ് ഇൻ സെൻസ് ഓഫ് മാർക്സ്, ഏത് ടൈപ്പ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ക്ലാസ് റൂമിൽ അവരുടെ ഫുൾ ടൈം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റത്തില്ല. ഈവൻ ലൈക്ക് ഒരു സ്മോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ മാത്സിൽ അത്യാവശ്യം മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടിയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു 30 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 40 മിനിറ്റ് സെഷനിൽ യൂഷ്വലി ഞാനൊരു 5 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 10 മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ടോട്ടൽ ടീച്ചറുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പീരീഡ് ഐ യൂസ് ടു സ്പെൻഡ് time disturbing my other friends who were not actually possible to solve such problems. So ഇതായിരുന്നു ക്ലാസ് റൂമിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ 40 മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു 5 to 10 മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു കുട്ടിക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദി കേസ് ഇൻ one-on-one. In one-on-one, if the student and teacher is interacting for 40 minutes, almost 25 to 30 minutes get changes to be beneficial for the kid and the teacher. So ഈ നീഡ് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സാറിനും അറിയാം, ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി one or two സ്റ്റുഡൻസ് ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അത്ര എഫിഷ്യൻസിയിൽ നമുക്കത് ക്ലാസ് റൂമിൽ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും എത്തിക്കാൻ പറ്റും. സോ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അക്കാഡമിക് കോഴ്സസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അഗെയിൻ പാരൻസിന്റെ നീഡ് അതായതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ നീഡ് അതായതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഫോക്കസ് ഫുള്ളി അക്കാഡമിക് ട്യൂഷൻസിലേക്ക് മാറുകയാണ്. Great. While starting this concept, that was a novel concept, right? നമ്മളൊരു കൺവെൻഷണൽ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ 1-to-1 ടീച്ചർ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് while starting to the market, what was the challenges or biggest challenges you faced? അതേപോലെ how did you tackle them? അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാമോ? Yeah, sure. ബേസിക്കലി എല്ലാ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പോലെ തന്നെ എക്സ് നമ്പർ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മുടേത് അന്ന് നമ്മളൊരു യൂണിക് കോൺസെപ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആക്ച്വലി ഇന്ത്യൻ ടെക് മാർക്കറ്റിൽ സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് സെല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സ് സെല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതിന് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈവൻ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ലൈക്ക് വൈറ്റ് ഹാറ്റ് ജൂനിയർ, വേദാന്തു, ഇവരൊക്കെ 1-on-1 ക്ലാസ്സസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ബട്ട് വി വേർ നോട്ട് ആക്ച്വലി അവെയർ ഓഫ് ദം. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആരും മാർക്കറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. ബിക്കോസ് നമ്മളിത് കണ്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ IDCന്റെ ഒന്നും പാർട്ട് ആയിരുന്നില്ല നമ്മൾ ആരും തന്നെ. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു കോഫൗണ്ടർ മുനീർ സാറിന്റെ തന്നെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്, ഷിബിലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഷിബിലിയൊക്കെ ആ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ അന്ന് IDC ഉണ്ടോ ഇല്ല എനിക്ക് അറിയില്ല, ഇല്ലാന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഈവൻ നമ്മളൊന്നും കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്പോഷർ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. സോ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ പ്രോബ്ലത്തിന് അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പം ബേസിക്കലി 1-on-1 നമ്മൾ ക്ലാസ്സസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 1-on-1 ഈസ് ആക്ച്വലി പ്രീമിയം. അത് നമുക്ക് നോർമൽ ട്യൂഷൻ്റെ ആ ഒരു കോസ്റ്റിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കത്തില്ല. അത് 1-on-1 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പ്രീമിയം ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴ്സ് ആവറേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു 15,000 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഗോസ് അപ് ടു 1.8 lakhs.
അപ്പോൾ 1.8 lakhs വരെയൊക്കെ 1 year ഒരു കുട്ടിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാരന്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് അഗെയിൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി കോഴ്സസ്, ബട്ട് അതാണ് ഹയസ്റ്റ് ലിമിറ്റ്. അപ്പം ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ പാരന്റ്സിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനീഷ്യലി ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. സോ ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിനെയും നമ്മുടെ മാർജിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാരന്റ്സിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതായിരുന്നു ഒരു ഏരിയ ഉള്ളത്. അത് നമുക്ക് നൊവേലായതുപോലെ തന്നെ പാരന്റ്സിനും നൊവേലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനും നൊവേലാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പുതിയതാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് വൺ അനദർ തിങ് ഈസ്, നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ചെറിയ കുട്ടികളായിരുന്നു. ഇപ്പം ക്ലാസ് 9th അല്ലെങ്കിൽ 10th അല്ലെങ്കിൽ ഒരു +1+2 പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ട്യൂഷന് പോകാന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി എ സ്റ്റാറ്റസ് കോ. അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഈവൻ ദാറ്റ് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് കൾച്ചർ. 10th എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ട്യൂഷന് പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ +2 എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ട്യൂഷന് പോകണം എന്നുള്ളൊരു കൾച്ചറാണ്. ബട്ട് 1ാം ക്ലാസ്സിലോ 2ാം ക്ലാസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ LKG പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ട്യൂഷന് പോകാന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് വെരി യുണീക്ക്, റൈറ്റ്? അത് പാരന്റ്സിന് ഒരു പരിചയമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. സോ അതിന്റെ നീഡ് പാരന്റ്സിനെ ബോധവൽക്കരണം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ് വാസ് അഗെയിൻ അനദർ പാർട്ട്. സോ ഇത്തരത്തിലൊരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് പല പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അഗെയിൻ ഇതിനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തത് ത്രൂ ഇമ്പാക്ട് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ കോഴ്സസ് പഠിച്ച കുട്ടികളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്ട് അത് നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്യുന്നതിലും കൂടുതൽ തന്നെ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇനീഷ്യലി വി യൂസ് ടു ഗെറ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് അഡ്മിഷൻസ് ത്രൂ റെഫറൻസ്. ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഡെയിലി ഒരു 100 to 150 കോൾസ് നമ്മുടെ റിസപ്ഷനിൽ വരുന്നുണ്ട്, ഡ്യൂ ടു ദി ഇമ്പാക്ട് വി ക്രിയേറ്റ് ഓൺ ദി സൊസൈറ്റി, ഓർ ഡ്യൂ ടു ദി ഇമ്പാക്ട് വിച്ച് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ എ one-on-one atmosphere. So that is how we sold it by focusing on the quality of the content delivery. Then apart from that, എല്ലാ ബിസിനസ്സിലുള്ള പോലെ മാൻ പവർ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു. നമുക്ക് അരീക്കോടാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി നല്ല മാൻ പവറിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ നല്ല പ്രയാസമായിരുന്നു. ബട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹയറിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി. ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മാൻ പവറിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 35% അല്ലെങ്കിൽ 30 to 35% ബിറ്റ്വീൻ ഈ അരീക്കോടും അല്ലെങ്കിൽ അരീക്കോടിന്റെ പരിസരത്തുള്ളവരാണ്. അത് ആക്ച്വലി ഒരു ഫോർച്യൂണാണ്, നമുക്കുള്ള ഒരു ലക്കാണ്. ബിക്കോസ് വി ആർ ഫ്രം അരീക്കോട് എന്നുള്ളത്. നോർമലി ആൾക്കാർ Tier 4 വില്ലേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, ആ മാൻ പവറിനെ കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണോ എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ നോർമലി ഒരു Tier 4 പോലെ അല്ല അരീക്കോട്. അത് അരീക്കോടിനെ അറിയുന്നവർക്ക് അറിയാം. അരീക്കോട് ഈസ് വെരി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്. ഇറ്റ്സ് എ പ്ലേസ് വെയർ പീപ്പിൾ ആർ വെരി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്, എസ്പെഷ്യലി ലേഡീസ്. അല്ലെങ്കിൽ വിമണിന് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽസിന് ഇത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വില്ലേജും കൂടെയാണ്. സോ അഗെയിൻ നമുക്ക് ഈ വില്ലേജിൽ നിന്ന് തന്നെ നല്ല മാൻ പവറിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസി ആയിരുന്നു. ബട്ട് ഇനീഷ്യലി നമുക്കത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ബ്രാൻഡ് അത്ര ഫെമിലിയർ അല്ല. അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇവിടെ ഒരു കോമൺ സിനാരിയോ ആണെങ്കിലും വർക്കിന് പോവുക അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ടീച്ചിങ് ജോബ് അല്ലാതെ ഒരു വർക്കിന് പോകുന്നത് ഒരു കോമൺ സിനാരിയോ അല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനാരിയോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി. ബട്ട് നൗ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് വെൽ. നമുക്ക് ആൾക്കാരെ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ഇപ്പോൾ. സോ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്ട് നമ്മളെ സൊസൈറ്റിയിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് യു ക്യാൻ ഗ്രോ ലൈക്ക്. സോ നൗ നമ്മൾ അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം എനി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആണെങ്കിലും ദേ ആർ ഫേസിങ് സം ചാലഞ്ചസ് ലൈക്ക് ഫണ്ടിങ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ആർ ദ സ്ട്രാറ്റജീസ് യു അഡോപ്റ്റഡ് ഫോർ ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫോർ സ്കെയിലിംഗ് യുവർ ബിസിനസ്? ഗോട്ട് ഇറ്റ്. ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഒരു സമയത്ത് എല്ലാവരും ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ 100+ പിച്ചേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ടു റേസ് ഫണ്ട്സ് നൗഡേയ്സ്. നോർമലി കുറച്ച് മുന്നേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് കാശുമായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ അത്ര ഡ്യൂ ഡിലിജൻസ് ഒക്കെ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം ഡ്യൂ ഡിലിജൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഹെക്റ്റിക്കാണ്. അപ്പം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റേസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സിനാരിയോ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്ത്, ഒരു 2 years 3 years ഒക്കെ ബാക്ക്. ഇപ്പോഴും സിനാരിയോ ഒന്നും വലിയ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ എഡ്ടെക്. സോ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ വേണ്ട ഫണ്ട് കണ്ടിരുന്നത് ത്രൂ ലോൺസ് ആൻഡ് ഡെബ്റ്റ്സ്. പിന്നെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് റൗണ്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്നും നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി ഫണ്ട്സ് റേസ് ചെയ്തത്. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അഗെയിൻ നമ്മൾ ഏഞ്ചൽ ഫണ്ടിങ് ഒരു റൗണ്ട്, ഒരു പ്രീ സീഡ് എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ സീഡ് റൗണ്ട് എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫണ്ടിങ് റൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ റൗണ്ട് നമ്മൾ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്തത് ത്രൂ ഏഞ്ചൽസ് ആണ്. അപ്പൊ അതും നമ്മൾ ഇതേപോലെ കേരളത്തിലെ പ്രൊമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏഞ്ചൽ നെറ്റ്വർക്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഹാർഡ്. ബിക്കോസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ 1-2 സദസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മളൊരു ഏഞ്ചൽ ഗ്രൂപ്പിന് അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു. സോ ദേ വർ ടെല്ലിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് വെരി സ്കേലബിൾ ബിസിനസ് ആൻഡ് യു കനോട്ട് ഗ്രോ ബിയോണ്ട് മന്ത്ലി റവന്യൂ ഓഫ് 20 lakhs. ഈ സെയിം ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഞാൻ 50 lakhs ആയ സമയമായപ്പോൾ അവർ പോയപ്പോൾ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ഫൗണ്ടേഴ്സ് അടിപൊളിയാണ്, യു ഗോട്ട് സ്കിൽസ്, അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ 50 lakhs എത്തിയത്.
but you cannot grow beyond 75 lakhs എന്ന് പറഞ്ഞു. Again നമ്മൾ 1.5 crore monthly revenue ഉള്ള സമയത്ത് പോയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് yes we are ready to invest. അവർ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞത്. നമ്മളൊരു ഇവന്റിൽ പോയപ്പോൾ മീറ്റ് ചെയ്തപ്പം if you are looking for funds just ping us, we are ready to invest in you എന്ന് പറഞ്ഞു. ബട്ട് അവരുടെ ടിക്കറ്റ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ നോർമലി ചെയ്തിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കാലം അവർ ചെയ്തതിലെ ഹയസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മന്ത്ലി റവന്യൂവിനേക്കാളും താഴെ. സോ ദാറ്റ്സ് ദ സിനാരിയോ ഇൻ കേരള. കേരളത്തിൽ നല്ല ഏഞ്ചൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടോ നല്ല വി സി ഫേംസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള വി സി ഫേംസിനോ ഏഞ്ചൽ ഗ്രൂപ്പിനോ കേരളത്തിൽ വേണ്ടത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടോ ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഹാർഡ്. സോ നമ്മൾ ദുബായിൽ നിന്നായിരുന്നു, ദുബായിൽ ഒരു ഏഞ്ചൽ ഗ്രൂപ്പ് വഴിയാണ് ഫസ്റ്റ് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്തത്. സോ ദാറ്റ് വാസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ. ദെൻ നമ്മളൊരു ബിഗർ റൗണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 2 million റൗണ്ട് റേസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രീ സീരീസ് എ റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻസ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ ഒരു സമയത്തും ഞാൻ ആക്ച്വലി കുറച്ച് മുന്നേ ഇതിന്റെ വർക്ക്സ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു വി സീസിന് മെയിൽ ചെയ്യാനൊക്കെ. ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഹാർഡ്. ബട്ട് ലേറ്റർ ദെൻ ആ ഒരു നിർമ്മല സീതാരാമൻ സിനാരിയോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആ ഒരു സമയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ബ്രാൻഡ് വിസിബിലിറ്റി കിട്ടി. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും കാലം ചെയ്തതിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സമയം എത്തിയപ്പം പീപ്പിൾ യൂസ് ടു ടോക്ക് ഫോർ അസ്. നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സംസാരിക്കാനും നമ്മളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരികയും പിന്നെ ഒരു സിനാരിയോ വന്ന്, അതായത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മളെടുത്ത് പിച്ച് ചെയ്യുന്ന റിവേഴ്സ് പിച്ച് ചെയ്യുന്ന സിനാരിയോ വന്നപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് അഗെയിൻ ഈസി. സോ നൗ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ തന്നെ അവരെ സ്ക്രൂട്ടിനി ചെയ്യുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ബെസ്റ്റ് നമ്മുടെ വിഷനുമായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യുന്നവർ ആരാന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രിവിലേജ് ഇപ്പൊ നമുക്കുണ്ട്. ബട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇയർ മുതൽ കമ്പനി പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിരുന്നു. സോ റൈറ്റ് നൗ വി ഹാവ് എ റൺവേ ഫോർ നെക്സ്റ്റ് 18 months. അടുത്ത 18 മാസം ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ പോകാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. സോ ഫണ്ട് റേസിങ് നമ്മളുടെ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്നത്, ഫോർ നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻസിനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ഫണ്ട് റേസിങ് ജേണി എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന് ഫണ്ട് റേസിംഗിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സെപ്പറേറ്റ് അറിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് സെപ്പറേറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഫണ്ട് റേസിംഗ് ജേണിയും ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ആവറേജ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫണ്ട് റേസിംഗ് ജേണിയും തമ്മിൽ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. Great, great. Okay. Happy to And hear one more that. thing, I still remember I came to Sulam Salam and Peace One Says. സാറിന് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഞാൻ സുല്ലമിൽ വന്നിട്ട് ഒരു തവണ remember. Yes, yeah, I remember. Then Ramees, regarding any startup, it's very important the team building. So the strength of the startup will always directly depends upon how strong your team is. So what are the points to be noted while creating the team for a startup, and how strong your team is? And thank you so much for that particular question. എനിക്ക് എപ്പോഴും സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഏരിയയാണ് പീപ്പിൾ പാർട്ട്. സോ വി ഹാവ് ദിസ് പീപ്പിൾ പാർട്ട്, പ്രോസസ് പാർട്ട്, ടെക് പാർട്ട് ആൻഡ് പ്രയോറിറ്റി വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പീപ്പിളാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു വിഷയം. ബിക്കോസ് ആ പീപ്പിൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രം സ്കെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സാണ് ഇന്റർവെൽ. ഐ ട്രൂലി ബിലീവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ വി സ്കെയിൽഡ് അവർ ബിസിനസ്. സോ നമ്മുടെ ടീം മെമ്പേഴ്സിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് 6,000 ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ദേ ആർ ലൈക്ക് ഗിഗ് വർക്കേഴ്സ്, പാർട്ട് ടൈം വർക്കേഴ്സ്. നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ 320 എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ഫുൾ ടൈം കൗണ്ട്. നമുക്ക് ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് ഓഫീസിലുള്ളവർ, പല ഷിഫ്റ്റിലായിട്ടുള്ളവർ 320 പേരാണ്. സോ അഗെയിൻ ടീം ബിൽഡിംഗിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് സെറ്റപ്സ് വിച്ച് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സേ ഈസ് പീപ്പിൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഏതൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ സക്സസ് ആക്കാനുള്ള ഫസ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ്, ആ 1% ചാൻസ് തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ പീപ്പിൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ഐ വിൽ ടെൽ യു വൺ എക്സാമ്പിൾ. ലൈക്ക് ഞാൻ ഫിൻലാൻഡിലുള്ള സമയത്ത് ഐ മെറ്റ് പീയൂഷ് ബൻസാൽ, ലെൻസ്കാർട്ടിന്റെ ഫൗണ്ടർ. അപ്പം ലെൻസ്കാർട്ടിന്റെ ഫൗണ്ടർ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഒരു സമയത്ത് ഒരു സ്റ്റാഗ്നൻസി വന്നൊരു സമയത്ത്, ലെൻസ്കാർട്ടിൽ സ്റ്റാഗ്നൻസി വന്നൊരു സമയത്ത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റവന്യൂ, അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം CEO പൊസിഷനിൽ നിന്നും മാറിയിട്ട് CPO പൊസിഷൻ, ചീഫ് പീപ്പിൾ ഓഫീസർ ആയി അദ്ദേഹം വരുത്തിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളാണ് പിന്നീട് ആ കമ്പനിയെ 5x ഗ്രോത്തിലേക്ക് വിത്തിൻ എ ഇയർ കൊണ്ടുവന്നത് എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി എൻകറേജിങ് ഫോർ മീ ടു റീതിങ്ക് അബൌട്ട് മൈ ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ദി കമ്പനി കൾച്ചർ വി ഹാവ് ഇൻ അവർ ഓർഗനൈസേഷൻ. സോ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ പീപ്പിളിന്റെ മേലെ ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൾച്ചറിന് മേലെ ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്പനീനെ ഗ്രോ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ടീം ബിൽഡിംഗിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പീപ്പിൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ആക്ച്വലി ഒരു പോളിസി ഉള്ളത്, വി ഓൾമോസ്റ്റ് ഹയർ 92% നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസ് ഫ്രഷേഴ്സ് ആണ്.
അപ്പൊ ഈ ഫ്രഷേഴ്സിനെ ഹയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ലാക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഏരിയാസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഏരിയാസിലേക്ക് അതിനെ കോപ്പപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മളുടെ ലേണിംഗ് കൾച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നിടത്താണ് കമ്പനിയിൽ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ആവുന്നത്. അപ്പൊ ലേണിംഗ് കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സെയിൽസ് ടീമിനെ എടുക്കുക. നമ്മുടെ സെയിൽസ് ടീമിൽ നമ്മൾ ഒരു കമ്പനിയിലെയും പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരെ എടുക്കാറില്ല. നമ്മൾ ഫ്രഷ് ഹയേഴ്സിനെ എടുക്കും, അവർക്ക് സെയിൽസിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ എടുക്കും. വി യൂസ് ടു ട്രെയിൻ ദം ഫോർ 6 months. ആ 6 months നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ സെയിൽസിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ നീഡ് അറിയുന്ന ആൾക്കാരെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ ലെസ്സാണ്. ഏത് സ്കില്ലായി കഴിഞ്ഞാൽ വെദർ ഇറ്റ്സ് ക്ലയന്റ് റിലേഷൻസ്, കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട്. ഞാൻ ടെക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല, ടെക്ക് ഈസ് സെപ്പറേറ്റ് തിങ്. ടെക്ക് അല്ലാതെ വേറെ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോബ് റോൾസിലേക്ക് വേണ്ട ആൾക്കാരെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ റൈറ്റ് മെന്റാലിറ്റി, റൈറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യലാണ് ടീം ബിൽഡിങ്ങിലുള്ള ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് വേ, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള വേ എന്നാണ് ഞാൻ ലൈക്ക് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഒരു ഗ്രോത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. സോ അവിടെ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് അസെറ്റ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പീപ്പിൾ അല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റമുണ്ട്. അതായത് പീപ്പിൾ എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, റൈറ്റ് പീപ്പിൾ എന്നുള്ളത്. സോ റൈറ്റ് പീപ്പിൾ ആർ ദി പേഴ്സൺസ് ഹു ഹാവ് ദി റൈറ്റ് മെന്റാലിറ്റി ഓർ റൈറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. അപ്പൊ റൈറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡും റൈറ്റ് മെന്റാലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരെ എടുക്കുക, അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇനി എന്തൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്യലെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് സംതിങ് കോൾഡ് പ്രോഫ് സ്കൂൾ. പ്രോഫ് സ്കൂൾ ഈസ് ബേസിക്കലി പ്രൊഫഷണൽ സ്കൂൾ. ഏതൊരു ടീം മെമ്പർക്കും ഏത് പുതിയ സ്കില്ലും പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ദേ ഹാവ് ഇറ്റ്. ദെൻ വി ഹാവ് സംതിങ് കോൾഡ് പ്രൊഫസ്റ്റോ. പ്രൊഫസ്റ്റോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ IEDC സബ്മിറ്റുകളൊക്കെ പോലെ ഒരു ഇവന്റ് ആണ്. ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് വേരിയസ് കോമ്പറ്റീഷൻസ്, അവരുടെ സ്കിൽസ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വേരിയസ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ടാവും. Then we have something called interval bells. നമ്മുടെ പുതിയ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒരു റോളിലേക്കായിരിക്കും ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക, ബട്ട് അവരെ ഡിഫറെന്റ് റോൾസിലേക്ക് പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. Then we have that. Then we have one department called MEL, Monitoring, Evaluation and Learning and Development Department, which means നമ്മുടെ ഒരു 8 പേരാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ളത്. അവരിരുന്നിട്ട് എല്ലാ എംപ്ലോയീസിന്റെയും KPIs ഫുള്ള് ട്രാക്ക് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് KPIs വരുന്ന ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് അതെങ്ങനെ ആ ട്രെൻഡ് ലൈനിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് LND, MEL ആൻഡ് LND എന്നാണ് പറയാം, മോണിറ്ററിംഗ്, ഇവാലുവേഷൻ, ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്. സോ അത്തരത്തിൽ ഈച്ച് ആൻഡ് എംപ്ലോയിയുടെ പെർഫോമൻസ് എൻഷുർ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പെർഫോമൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് അവരല്ലാതെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കുന്ന മറ്റൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും കൂടെ അവിടെ ഉണ്ട്. Apart from that, we have a lot of company policies like regarding leaves നമുക്ക് വളരെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോളിസീസ് ആണുള്ളത്. ദെൻ ഓൾ ദി ഫുഡ് ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ ആർ ഫ്രീ ഇൻ അവർ കമ്പനി. സോ നമ്മുടെ അരീക്കോട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ബേസിക്കലി അവർക്ക് എത്ര സാലറി ആയിട്ട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഹോം, ബിക്കോസ് അവർക്ക് ഫുഡിനോ വേറെ ഒന്നിനോ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത്, നമ്മൾ തന്നെയാണ് അക്കോമഡേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ ആവറേജ് ടൈം ദേ സ്പെൻഡ് ഇൻ ദി ഓഫീസ് ഫെസിലിറ്റി ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് 12 hours. ഒരു ദിവസം 12 മണിക്കൂറോളം ഓരോ ഓഫീസിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഡസന്റ് മീൻ ദേ ആർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫോർ 12 hours. ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദേ ആർ വിത്തിൻ ദി ഫെസിലിറ്റി ഫോർ 12 hours ഫോർ സം റീസൺസ്. പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി മേ ബി 5 to 6 hours ആയിരിക്കും, ബട്ട് ദേ ആർ വിത്തിൻ ദി കമ്പനി, വിച്ച് അഗെയിൻ increases the relationship between the organization and the people. So that is another advantage we have while talking about the culture. സോ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ടീം ബിൽഡിങ്ങിലും അതുപോലെ തന്നെ ടീമിന്റെ ലേണിങ്ങിലും ടീമിന്റെ സ്കിൽസിലും ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും അവരുടെ KPIs ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലൈൻ ലീഡർഷിപ്പും ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ലീഡർഷിപ്പും കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വി ഹാവ് 2 levels. ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ ടവർ എന്നാണ് വിളിക്കുക, ഹയസ്റ്റ് ലെവലിന് ടവർ എന്ന് വിളിക്കാൻ റീസൺ ടവർ ഈസ് ബേസിക്കലി എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജിറാഫ്സ്. അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജിറാഫ്സിന്റെ അങ്ങനെ നെയിം ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജിറാഫ്സ് ക്യാൻ നെവർ ബി അറ്റാക്ക്. ലയണിന് പോലും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയപ്പെടാറ്. സോ ബേസിക്കലി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ടവർ നെയ്തത്. ദെൻ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ഡെൽറ്റ ഈസ് എ വെരി ഫെർട്ടൈൽ ലൈൻ. അപ്പൊ ഈ ടവർ ലെവലിലും ഡെൽറ്റ ലെവലിലും വി ഹാവ് 42 managers who are freshers basically, who were freshers when joined the company, but ഇപ്പോൾ അവർ freshers അല്ല, but they are extraordinary. അപ്പൊ ആ 42 പേരാണ് ഇന്ന് ഇന്റർവെല്ലിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈവൻ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഒരു 2 month വെക്കേഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഇന്ന് ഇന്റർവെൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. ദേ വിൽ റൺ ദിസ് അല്ലെങ്കിൽ ദേ വിൽ സ്കെയിൽ ദിസ്. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു 1 sentence പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പീപ്പിൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടീം ബിൽഡിംഗിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കമ്പനിയെ സ്കെയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഇനി സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Great. Okay. Like very nice answer actually.
Now, one more question. Like, you have represented India and Kerala in some big events. How did that shape your journey, career journey? അത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്ത ഫാക്ടർ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ശരിക്കും കേരളത്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ദുബായിൽ കോൺസുലേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ദുബായ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇവന്റിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടിയതായിരുന്നു. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് പോയത്. ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ഹെൽപ്ഡ് us ടു റേസ് അവർ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. അതുവഴിയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റേസ് ചെയ്തത്. സോ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ജേർണിയുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ ആ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ വൺ മൈൽ സ്റ്റോൺ ഓർ വൺ സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ ഇൻ അവർ ജേർണി. ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇൻ ഫിൻലാൻഡ്. സോ ഫിൻലാൻഡിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്തു. വി ഗോട്ട് സെലക്റ്റഡ്. ഞാനും ഫാമിലിയും അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായി. നമ്മുടെ കോഴ്സസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ R&D നമുക്ക് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. And it again went well because Honorable Finance Minister of India Nirmala Sitharaman get to know that and referenced those stuff in her speech. It actually helped us to build a brand visibility in the state. നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലായി ഈവൻ അരീക്കോട് ആയി കഴിഞ്ഞാലും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രാൻഡ് വിസിബിലിറ്റി കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. സോ അത് പാരന്റ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനും ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. ഈവൻ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഡൊണേറ്റിംഗ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ഫണ്ട് റേസിംഗ് ആൾസോ. ഈ നമ്മളിപ്പം റേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വന്നപ്പോൾ അവർ ആദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഹൗ ഡിഡ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ. യെസ്. സോ അതിൽ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് സെന്റൻസ് റിവേഴ്സ് പിച്ചിങ് ആണ്. ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വന്ന് ലൈക്ക് നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ പിച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ആൻഡ് സോ ഫോർ someone who is going to start their career or startup career, what is a piece of advice you can give to them? Just ഇനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ളത്? ആക്ച്വലി ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ സക്സസിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്കെയില് ആവണം എന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങാനുള്ള റീസൺ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദ പ്രോബ്ലം ഓർ ദി സൊല്യൂഷൻ. അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫൗണ്ടർ ആയി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ആ ജേണിയെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പം ബേസിക്കലി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് റവന്യൂ വരുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സന്തോഷമായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിയുടെ മാർക്ക് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാരന്റിന്റെ ഒരു വാട്സപ്പിൽ ഒരു വോയിസ് നോട്ട് അയക്കുന്നതൊക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസിനസ് ഒരു സമയം വരെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ലോസിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ അവെയറേ അല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് അതിന്റെ മറ്റൊരു സൈഡാണ്. ബട്ട് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് നമ്മുടെ ആ ഇനീഷ്യലി ഉണ്ടായിരുന്ന കസ്റ്റമർ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മളുടെ ശരിക്കും ഒരു ബേസിക് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ്. സോ വാട്ട് ഐ സ്ട്രോങ്ലി ബിലീവ് ഈസ് ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ഹാവ് എ പാഷൻ ടുവാർഡ്സ് ദി പ്രോബ്ലം വി സീ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് us അല്ലെങ്കിൽ ദ സൊല്യൂഷൻ വി മേക്ക്. നമ്മുടെ ആ മുന്നിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലത്തിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആണല്ലോ ബേസിക്കലി എല്ലാ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളും. അപ്പൊ ആ പ്രോബ്ലത്തിനോടും സൊല്യൂഷനോടും ഒരു പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടൊരു പ്രേമം വേണം. അപ്പം ആ പ്രേമം സംഭവിക്കുമ്പോൾ പ്രേമം നടക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ബ്ലൈൻഡ്, റൈറ്റ്? ലവ് ഈസ് ബ്ലൈൻഡ് എന്നല്ല. അപ്പൊ ആ ബ്ലൈൻഡിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ശരിക്കും ഒരുപാട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്ലൈൻഡ് നാച്ചുറിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഒരുപാട് ഓർഗാനിക് ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സിസ്റ്റവും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റംസ് ആണ്. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്നത്. മറിച്ച് ഞാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരുപാട് കാശ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വാല്യുവേഷൻ ഗെയിം കളിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫൗണ്ടർ എന്നുള്ള ടാഗ് ലൈൻ എനിക്ക് വേണമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അന്ന് മുതലേ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം ഇതിന് ബേസിസിലായിരിക്കും, പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വാല്യുവേഷൻ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹൗ വി ഡു തിങ്സ്. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ ആരും ഇന്ന് സക്സസ് ആയതോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് സ്കെയിൽ ചെയ്തതായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫൗണ്ടേഴ്സ്. ഒരു സെക്കൻഡ് ടൈം തുടങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ടൈം തുടങ്ങുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് കേസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് സമ്മൺ ഹു ഈസ് എ ന്യൂബി. ഒരാൾ ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങുമ്പോൾ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് ആ പ്രോബ്ലത്തിനോട് ആ സൊല്യൂഷനോട് ഒരു പാഷൻ വേണം. എന്നാൽ മാത്രമായിരിക്കും അത് സക്സസ് ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാവുക. Okay, now I have last one question. So, Indravel is from Arikod, like. So there are a couple of beautiful startup from Arikod. So Arikod can be അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഒരു ബീക്കൺ ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ്, അങ്ങനെ ഒരു പ്ലേസ് ആയിട്ട് മാറി വരുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്
the best 20 startup from Kerala startup. രണ്ടെണ്ണം വന്നിട്ടുള്ളത് അരീക്കോട് നിന്നാണ്. ഇപ്പം വേറെ കുറേ ഡീലുകൾ ഈ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞു. സോ വാട്ട് ഈസ് യുവർ സജഷൻ ടു മേക്ക് ദിസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസോളിഡേഷൻ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വില്ലേജിനെ കുറെ കൂടി സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ ഭയങ്കര ബൂം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിമാർക്കബിൾ അച്ചീവ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഈ പിന്നെ മലപ്പുറം അല്ലെങ്കിൽ ഈ അരീക്കോടിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ അത് കുറെ കൂടി ഇതാക്കാൻ പറ്റും, എലിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Sure. That is something which we should look forward to. And അതിന്റെ ചുക്കാൻ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ആൾക്കാർ ശരിക്കും സാറൊക്കെ തന്നെയാണ്, മുനീർ സാറൊക്കെ തന്നെയാണ്. ബിക്കോസ് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഈ സാറ് പറഞ്ഞ ഈ 2 സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പ്ലസ് ഇപ്പൊ അരീക്കോട് വരുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളൊക്കെ ആർ സംഭവം റിലേറ്റഡ് വിത്ത് സുലം സലാം. സോ സുലം സലാം ശരിക്കും അതിന്റെ ഒരു സെന്റർ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ തന്നെയാണ്. ലൈക്ക് ഇതിന്റെ എല്ലാം ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സുലമാണ്. അപ്പൊ മേ ബി സുല്ലമിന് ഇതിന്റെ ഒരു ചുക്കാൻ പിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇന്റൻഷൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ. ലൈക്ക് വി ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ദിസ് പ്ലേസ് ഇൻ ടു സം സിലിക്കൺ വാലി ഓർ നോട്ട്. ആൻഡ് അഗെയിൻ ഷെമീൽ അവരും ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. സിൽ മണി ഈസ് മേക്കിംഗ് മഞ്ചേരി ദ നെക്സ്റ്റ് സിലിക്കൺ വാലി. So that shows the huge potential of our own Malabar villages. Maybe Bharat stories we can create from this. Great. Shamil, I think we are running on track right now. Right. Yeah, we are now open for the questions, audience. Yeah. So according to the queue, we can go ahead. Yeah. Dr. Vibin, Hi. Good evening, Muneer. Hi, Vibin. Hi, Ramees. Good evening. Ramees, I think last time. Yeah, okay. But last time when we met, okay, like in one of the session you said like see ഒരു post-COVID ആണ് ഇന്റർവെൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ നോർമലി ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടെക് വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയതിന് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. നമ്പർ 2 ഇസ് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ റമീസ് പറഞ്ഞ ലോവർ ഗ്രേഡ് ആണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് അരീക്കോട് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന അഗെയിൻ പ്രീവിയസ് ടൈം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ ലോവർ ഗ്രേഡിലെ സ്റ്റുഡൻസിനെ എപ്പോഴും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരുടെ പേരൻസ്. മോസ്റ്റ്ലി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മലബാർ സൈഡ് ആകുമ്പം കാലിക്കറ്റ് ആണെങ്കിലും മലപ്പുറം ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അമ്മമാരല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മമാരായിരിക്കും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് അവർ വെൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ്. ആൻഡ് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും അരീക്കോട് പോലെയുള്ള സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമറിലോട്ട് റീച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റി? എഗൈൻ നമ്മുടെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാഷണൽ ആവറേജ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 16:1 ഒക്കെ സ്കൂൾസിലെ ബെസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ പോലും ഉള്ളത്. അപ്പൊ 1:1 പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞ കോസ്റ്റിലോട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൺവിൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്? നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾ ചെറിയ കോഴ്സുകൾ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇമ്പാക്ട് കാണിച്ചിട്ട് വലിയ കോഴ്സുകളിലേക്ക് പിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കേസസ് ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ചെറിയ ലെവൽ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് വിച്ച് ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ഹയർ ഇമ്പാക്ട് ദാൻ ടിപ്പിക്കൽ ട്യൂഷൻ. എക്സാമ്പിൾ, അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് 9th പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ കുട്ടിക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അറിയത്തില്ല, മീൻസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കൺവീനിയന്റ് അല്ല. ബട്ട് 9th ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ടീച്ചറോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചർക്ക് അത് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവില്ല. ഈവൻ ട്യൂഷൻ സെന്ററിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും സിനാരിയോ സെയിം ആയിരിക്കും. സോ ആ കുട്ടിക്ക് നോർമലി ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർവ്യൂ പോലത്തെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ അത്തരം കുട്ടികളിൽ ഒരു 10 ഡേയ്സിലോ 15 ഡേയ്സിലോ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പാക്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റും. സോ വൺസ് വി ക്രിയേറ്റ് ദിസ് ഇമ്പാക്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു സെൽ എനി കോഴ്സസ് ഓഫ് എനി കോഴ്സ്. ആക്ച്വലി ഇന്ത്യയിലെ പേരൻസ് കുട്ടികൾക്ക് മാർക്ക് ഇൻക്രീസ് ആവും, ഒരു 5 to 50% മാർക്സ് ഇൻക്രീസ് ആവുമെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ വില്ലിംഗ് ടു പേ എനി എമൗണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ഹൗ ബൈജൂസ് വാസ് സ്കെയിൽ. അപ്പം ബൈജൂസ് സ്കെയിൽ ചെയ്യാനുള്ള റീസണും പാരന്റ്സിന് എഡ്യൂക്കേഷനോടുള്ള ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ്. അതിനി വിപിൻ ചോദിച്ച മറ്റൊരു കേസ് പാരന്റ്സ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളത്. പാരന്റ്സ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഹയർ കോഴ്സസ് പിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് പാരന്റ്സ് ബോത്ത് ലൈക്ക് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയ പേരൻസ് ആണെങ്കിലും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അല്ലാത്ത പേരൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും രണ്ടുപേർക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എഡ്യൂക്കേഷന്റെ വില അറിയാമെന്നുള്ളതാണ്. പഠിച്ച ആൾക്ക് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് അതറിയാം, പഠിക്കാത്ത ആൾക്ക് പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അതറിയാം. എന്തായാലും പാരന്റ്സിന് എല്ലാവർക്കും എഡ്യൂക്കേഷൻ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്നറിയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ കുട്ടിയിൽ ആ ഇമ്പാക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഈസി ടു സെൽ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സസ്. സോ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ആ ഇമ്പാക്ട് കുട്ടികളിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നത്. നമ്മുടെ എല്ലാ കോഴ്സസും അങ്ങനെ ഡിസൈൻഡ് ആയിരുന്നു, എൻട്രി ലെവൽ കോഴ്സസ് ഒക്കെ. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈവൻ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സൂര്യാനഗർ മുതൽ സുല്ലം സലാം കോളേജ് വരെ, പിന്നെ താഴത്തങ്ങാടി, അങ്ങനെ ഇവിടെ ഉള്ള ലോക്കൽ ഏരിയാസിലൊക്കെ വീട്ടിൽ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ പാരന്റ്സിനെയും മദേഴ്സിനെയും
എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 1-on-1 കുറിച്ച് വെരി ഏർലി സ്റ്റേജിൽ. Okay. Okay. Yeah, that's Ramees. Okay. Dr. Levin, shall I move to next one? Yeah. Sharina? യെസ് സാർ. Yeah. ഓക്കെ, എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള റമീസ് സാറോടാണ്. ഓക്കെ, എൻ്റെ പേര് ഷെറീന എന്നാണ്, കോഴിക്കോട് നിന്നാണ്, ഞാൻ ടീച്ചറാണ്. സാറിൻ്റെ അതെ 1-to-1 കൺസെപ്റ്റിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെ സാറ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന്. പിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യെങ്കിൽ സാർ ഫിനാൻഷ്യലി അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സാർ ഒരു ഫൗണ്ടർ ആണല്ലോ, അതായത് ബേസിക് ലെവലിൽ നിന്നും തുടങ്ങിയതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തരാനുള്ള ഒരു ഉപദേശം, എനിക്ക് ഒരു 1-to-1 പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. അപ്പം സാറിന് എനിക്ക് തരാൻ പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടിപ്പോ ഉപദേശമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? ടിപ്പ് രാവിലെ മുതൽ ഈവനിങ് വരെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ടിപ്പുകൾ തരാറുണ്ട്. ശരിയല്ല. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള മൈൻഡ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. അത് ബേസിക്കലി ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫൗണ്ടറും പറയില്ല ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള മൈൻഡ് ഇല്ല എന്നുള്ളത്. കാരണം നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വേറെ ആരും അനുഭവിക്കരുതെന്ന് ആരും ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. സോ അത്തരത്തിലൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇല്ല. ഞാൻ ഓൾറെഡി 2-3 ഫേംസിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒരു ഫേം 1-on-1 പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്, വെരി നിയർ കോമ്പറ്റീറ്റർ ടു ഇൻട്രോൽ ആണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഞാൻ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് അവരുടെ മാർക്കറ്റ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ കൺട്രീസ് ആണ്, അത് ഇൻട്രോലിന്റെ മാർക്കറ്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അവരെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇനിവൻ സെയിം മാർക്കറ്റ് ആണെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. ബിക്കോസ് ഇന്ത്യൻ എഡ്ടെക് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്മോൾ പീസ് ഓഫ് കേക്ക് ഒന്നല്ല, ദാറ്റ് ഈസ് $1 trillion മാർക്കറ്റ്, റൈറ്റ്? സോ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് ആ മാർക്കറ്റിലുണ്ട്. അത് ഒരാളെ കൊണ്ട് മാത്രം എടുത്താൽ പൊങ്ങത്തുമില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും എടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്റെയും ഒരു വൈബ്. അതുകൊണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. പിന്നെ 1 piece ഓഫ് അഡ്വൈസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരുപാട് അഡ്വൈസിൽ ഒരു പീസ് ഞാൻ ഇനീഷ്യലി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നെവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ടെക് എന്നുള്ളതാണ്. തുടക്കത്തിൽ ടെക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. കാരണം ഒരുപാട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫൗണ്ടേഴ്സിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ടെക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രം ബിസിനസ് സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാശിന് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ളവർ. നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റിലും സൂമിലും വാട്സപ്പ് വീഡിയോ കോളിലൊക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈവൻ വി നെവർ വെന്റ് ഫോർ എനി ERP ഓർ LMS ഓർ നത്തിങ്. നിങ്ങൾക്കൊരു 100 കുട്ടികളായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വിളിക്കും LMS ERP എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, കാണാൻ ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിരിക്കും. ബട്ട് അതിലൊന്നും ഒരു പരിധിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കാശ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. ഫോക്കസ് ഓൺ ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ ഫോക്കസ് ഓൺ ദി ഇമ്പാക്ട് യു ക്രിയേറ്റ് അമംഗ് യുവർ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓർ ദി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് യുവർ കോണ്ടന്റ് ഓർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി കോണ്ടന്റ് ഡെലിവറി. അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇനീഷ്യലി നല്ല കസ്റ്റമർ ബേസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കോഴ്സുകൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കൊരു ബോധ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം പിന്നീട് ആ ഏരിയയിലേക്ക് പോവാം. പിന്നെ തുടക്കം മുതലേ ടീമിലേക്ക് ആൾക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മെന്റാലിറ്റി നോക്കിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അത് ഞാൻ ഫ്രഷേഴ്സിനെ ഇനീഷ്യലി ഹയർ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാലറി തന്നെയായിരുന്നു. ഒരു പരിധി വിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് സാലറി കൊടുക്കാനുള്ളൊരു നിലവാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വകുപ്പോ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കോളേജിൽ നിന്ന് നല്ല മെന്റാലിറ്റി ഉള്ള ഭയങ്കര പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അവർക്ക് നമ്മുടെ വിഷൻ പാസ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ നമ്മളുടെ വിഷനിൽ വിശ്വസിച്ച്, നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ വിശ്വസിച്ച് നമ്മുടെ ടീമിന്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവരെ എന്ത് വില കൊടുത്തും ടീമിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിർത്തുക. നമ്മുടെ ടീമിൽ ഇപ്പം ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുനീർ സാറെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഈ 42 പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ 13 പേര് ടോപ്പ് ലെവലിലാണ്, അതായത് മീൻസ് CCUTന്റെ തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന ലെവലിലാണ്. അതിലെ 11 പേര് മുനീർ സാറെ സ്റ്റുഡൻസ് ഏകദേശം. ഞാനും വേറൊരാൾ മാത്രമാണ് ആ കോളേജിൽ പഠിക്കാത്തത്, ബാക്കിയെല്ലാം സുല്ലംസലാമിൽ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ആ കോളേജിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ അത്രയും റൈറ്റ് എന്താ പറയാ സ്കിൽ സെറ്റ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ളവരെ നമ്മൾ വെരി ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് അവിടെ കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ടീമിന്റെ കൂടെ കൂട്ടിയതാണ്. പക്ഷേ ബ്രില്യന്റ് ആൾക്കാരാണ്. ബ്രില്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബ്രില്യന്റും ആണ്, കമ്പനിയോട് അത്രയും കൂടുതലുള്ളവരുമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കമ്പനി എത്രത്തോളം വളർന്നോ അത്രത്തോളം അവരും വളർന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കുള്ള ഇന്ന് ലൈഫിൽ ഇപ്പം കിട്ടുന്ന എല്ലാ സുഖാനുഭൂതികളും അവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുണ്ട്. സോ ബേസിക്കലി നിങ്ങളുടെ പ്രോസസ്സിലും നിങ്ങളുടെ പീപ്പിളും കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ആ പീപ്പിളിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നിടത്തും അവരെ ടീമിന്റെ കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നിടത്തും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതാണ് ഒരു 1 piece ഓഫ് അഡ്വൈസ് ഉള്ളത്. Next one. No more questions. Okay. Tawfiq Ahmad Tushar. Am I audible? Yeah. Tawfiq, you are audible. Okay. Assalamualaikum everyone. Assalam.
Okay, basically, I'm an international student here. I'm in Kerala, so it's been like my 7 years here in India. So actually, I was listening your thing, and I'm like so much motivated. I want to know that when you were sharing your idea, okay, I'm sure that in your mind it was like coming before the startup. It was in your mind that okay, my idea might get stolen. What I'm gonna do about that? So, what did you do to save your idea? I just want to know that. I actually never had any intentions to save my idea at any period of my journey, but because I truly believe that these kind of ideas doesn't have a pattern kind of system or nothing like that. If it is some hardware or maybe some software or any kind of technology concepts, we can get patterns and all. That's how we do save such kind of ideas. But for software as service or any SaaS platforms or any service based startups, there is no way we can save this idea, and there is no concept like that to save such kind of things. But what people cannot copy about my organization is my people and my culture, so that cannot be copied. Idea can be copied, but the systems, the SOPs we have, the culture we have cannot be copied, and even the leadership also cannot be copied. So we are focusing on that and not thinking so much about the idea, and the idea which we had in the beginning is not the same which we had right now, right? It have evolved a lot. Okay, so did you have that much fear inside you that okay, someone gonna copy it or something like that? And how did you prepare yourself for the pitching? I'm sorry, I'm asking a lot. No. When did you pitch? How did you prepare yourself? Like in which platform did you reach? Like for me as an international, I'm facing a lot of issues. From last 1 year, I'm trying to get investor. I'm trying to build something in the tourism sector because I have seen that You're right. Kerala is so beautiful, but it's that much of underdeveloped. Like because of the language barrier, people here speaks only Malayalam and roughly English. But if you compared to other states, the footfall of the tourisms are here very less. So I'm trying to solve that language barrier issues, but I'm trying to meet a lot of people. They don't want to give space to the outsider. And I have seen that you have taken a amount from UAE also. So how can I pitch and how can I reach that? If you can guide me. That is again one good part of being a Malayali. Wherever you go, there is someone to help you for some reasons. So I went to UAE. My accommodation was taken care of. My travel was taken care of, and even my meetings were taken care of. So I know people who knows people. That's how we get things sorted out. Okay, I got it. Yeah. So talk to people. Talk to a lot of people. Talk to 100 people. You may get one or two, which might be beneficial for you. And what was the main thing that attracted the investors? The pitch, how did you make it? Yeah, it is again the ability of the founder to raise. There is nothing so attractive about the idea or the brand or anything. It is just the ability of the founder to raise. So if you can talk and convince a person, you can raise amount. That's it. That's amazing, man. That's one sentence quoted by my investor when he was handing over the check. He was actually giving the first part as check. So he told me this is not some money I am giving to an organization or I am giving to a brand. This is a check I am giving to you as a person because I trust you. No, that's great. We can see the result. And last question. I'm sorry for taking a lot of time. So that will be a takeaway from this session for me. That do you suggest that I will be open up and I will be taking part in the competition about my project? Do you suggest that? Like I was scared before with my patent and thing. Is it something related to technology or? Yes, it's related to that I'm building an application. Yeah, still there is no point in hiding your idea because any idea you are thinking of is actually executed somewhere in the world. That's how things nowadays works. So just do it, man. That's all. Yeah, thanks, man. Thank you for your time. Okay, Taufik. Thank you for asking question. Next, NRI Club Service. Hello.
I think you are muted. ഹലോ Yeah. കേൾക്കാവോ സാർ? കേൾക്കാം. Okay. സാറേ, ഞങ്ങളൊരു NRI ക്ലബ് സർവീസ്, ഞങ്ങൾ NRI സർവീസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ടൈമാണ്. ഹലോ, കേൾക്കാം. സാറേ, ഞങ്ങൾ ഇപ്പം റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി, വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഫീൽഡിലോട്ട് എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ AR VR കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടൂറിസം സെഗ്മെന്റിൽ ആവശ്യമുള്ള VR കണ്ടന്റ് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ആരും അധികം ചെയ്യുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് സെന്ററുകൾ, VR എക്സ്പീരിയൻസ് സെന്ററുകൾ ഓൾ ഓവർ കേരള നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനിലാണ്. കുറച്ച് സെന്റേഴ്സ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ഒരു 3-4 സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് എൻറ്റയർ കേരള ഒരുപാട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ്. എഡ്യൂക്കേഷൻ സെഗ്മെന്റിലും ടൂറിസം സെഗ്മെന്റില്, പിന്നെ ആർക്കിടെക്ചർ ഫീൽഡില്, ഗെയിമിങ്ങിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കുറെ ആൾക്കാർ ഇതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെന്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബിസിനസ് ക്യാൻവാസ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഈ ഇച്ചിരി ടെക്നോളജി ഉള്ള, ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഒന്നും വേണ്ട, ബട്ട് ആക്ച്വലി ഇതിനകത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കിട്ടാനായിട്ട് എന്താണ് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി? ഞങ്ങളിപ്പോ ഈ ഹഡിൽസിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. കേരള ട്രാവൽ മാർട്ടിൽ ഞങ്ങൾ സ്റ്റോൾ ഇട്ടിരുന്നു. കുറെ ടൂറിസം സെഗ്മെന്റിലുള്ള കുറെ ഫേമുകൾക്ക് ഇതിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനെല്ലാം ഞങ്ങൾ പ്രപ്പോസൽ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ചൊരു ഇതിനകത്ത് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ലെവലിലുള്ള ചിന്തിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. കാര്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഏരിയാസ് നമുക്ക് പെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സാറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് കിട്ടുമോ എന്ന് അറിയാനായിട്ടാണ്. ഷുവർ, എന്റെ ഭാഗത്ത് എന്ത് ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് തന്നെയാണ് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനും അതുപോലെ തന്നെ സിൽ മണി ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ മേ ബി ഷെമീൽ ക്യാൻ അഡ്രസ് ടു ദാറ്റ്. ഷെമീലിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. തന്നെ നിങ്ങളെ റൈറ്റ് ആൾക്കാരുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് തരും. ആൻഡ് യു ക്യാൻ കം ടു ഹഡിൽ, യു ക്യാൻ മീറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഓൺ ദി സെയിം സെക്ടർ. ഓക്കെ സാറേ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ നമ്പറിൽ ഇതിൽ വിളിച്ചാൽ മതിയാവോ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്? ഏത് നമ്പറിലാ? Yeah, sure. Yeah. Sure. You can contact Shemil to connect you. Sure. Okay, sir. Thank you. Okay, next, Ajju Joseph. Yeah, hi. Okay, so what do you prefer, work from home or work from office? When you were saying, right, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ രണ്ടൊന്ന് കാര്യം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എംപ്ലോയി സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആൻഡ് എംപ്ലോയി സ്പെൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് time in office. So how do you manage that from start itself? How do you know that they'll be spending time in office, all the facilities that you're giving them, or would you just prefer, as a startup, would you just prefer work from home? To be frank, ഞാൻ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം പ്രിഫർ ചെയ്യാത്തതിന്റെ റീസൺ എംപ്ലോയീസ് കൂടുതൽ ഹാപ്പി ആവുന്നത് ഓഫീസിൽ വരുമ്പോഴാണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് അത് എൻ്റെ ഓഫീസിന്റെ കൾച്ചർ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും. സോ ഞാൻ വർക്ക് ഫ്രം ഓഫീസ് തന്നെയാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സണലി. ഈവൻ സൺഡേസിൽ പോലും വീട്ടിലിരിക്കാറില്ല, ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാറാണുള്ളത്. സോ ബേസിക്കലി ഐ പ്രിഫർ വർക്ക് ഫ്രം ഓഫീസ്. ദെൻ ടു ദി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ, അഗെയിൻ ടു ബി ഹോണസ്റ്റ്, എനിക്കിതൊന്നും തുടക്കത്തിൽ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നില്ല. ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ ജേണിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു സ്കെയിലിംഗ് പാർട്ടിൽ അഗെയിൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര സ്റ്റാഗ്നൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റവന്യൂ. ഒരു 6 months നമുക്ക് ഗ്രോത്ത് ഇല്ലാതെ സ്റ്റാഗ്നന്റ് ആയിട്ട് ഒരു 1.4 crore ഒക്കെ മന്ത്ലി റവന്യൂ എത്തിയ സമയത്തായിരുന്നു നമുക്കൊരു സ്റ്റാഗ്നൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിച്ചു, ഒരുപാട് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോം ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അവസാനം ലെറ്റ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് പീപ്പിൾ ഡു ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തിയത്. അപ്പം അത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്തു. ഒരു 2 months തന്നെ റിസൾട്ടുകൾ വന്ന് തുടങ്ങിയിരുന്നു. സോ വി വർ കോൺഫിഡൻറ്റ് ടു മൂവ് ഓൺ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഹൗ വി പ്രൂവ്ഡ് ദാറ്റ് വി ആർ ഓൺ ദി റൈറ്റ് ട്രാക്ക്. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇത് റൈറ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത്. ബിക്കോസ് ഇതൊരു കോമൺ കാര്യമല്ല പീപ്പിൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ലീവിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ 12 കാഷ്വൽ ലീവ്സ്, 12 സിക്ക് ലീവ്സിന്റെ ഒക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് ലീവ്സ് ഉണ്ട്, ഡോട്ട് ലീവ്സ്, പിന്നെ അവരുടെ മെറ്റേണിറ്റി, പെറ്റേണിറ്റി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ലീവ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം ലിറ്ററലി ഒരു 16 to 18 days ഒക്കെയാണ് മന്ത്ലി ഒരാൾക്ക് ഓഫീസിൽ വരേണ്ട ഒരു സിനാരിയോ ഉള്ളത് ഓൺ ആൻ ആവറേജ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാട് HR കൺസൾട്ടൻസിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഇത് ഡിനേ ചെയ്തു, ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ബട്ട് അഗെയിൻ വി വർ കോൺഫിഡൻറ്റ് ഓൺ അവർ കൾച്ചർ ആൻഡ് അവർ സ്ട്രാറ്റജി. സോ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി. അത് ആക്ച്വലി വിജയിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ബട്ട് ഇപ്പം സൺഡേസിൽ ആൾക്കാരെ വീട്ടിലിരുത്താൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സൺഡേസിലും നമ്മൾ ഓഫീസ് ഫുൾ റണ്ണിങ് ആണ്. ഇപ്പം സൺഡേസിലും അതുപോലെ തന്നെ വി ഹാവ് അനദർ ബാച്ച് ഹാവിങ് വീക്ക് ഓഫ് ഓൺ ട്യൂസ്ഡേയ്സ്. അപ്പോൾ ട്യൂസ്ഡേയ്സിലും ഇവിടെ സ്റ്റിൽ
ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. നമുക്ക് ആൾക്കാരെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര സുഖമാണ്. കാരണം അന്ന് എത്ര ആൾക്കാർ ഫുഡ് കഴിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി, ലഞ്ച് കഴിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. ദാറ്റ്സ് ഹൗ വി ട്രാക്ക് ഹൗ മെനി പീപ്പിൾ ആർ ഇൻ ദി ഓഫീസ്. അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ബിക്കോസ് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ വരാനാണ് ഇഷ്ടം. എഗെയിൻ ഇതൊരു ഏജ് വൈസ് ഇതിനൊരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും, ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ആവറേജ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് 23 ആണ്. അപ്പോൾ അത് അഗെയിൻ ഒരു റീസൺ ആയിരിക്കാം. പീപ്പിൾ കൺസിഡർ ദിസ് ആസ് അനദർ കോളേജ് വേർ ദേ ക്യാൻ ലേൺ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ ഡു വാട്ട് എവർ ദേ ലൈക്ക്. Okay. I mean, Yeah, can sure. I just ask one Yeah, more? sure. Yeah. Carry on. Yeah. So, see, the thing is, I'm actually building a company startup for my son. Okay. He is working with the startup, Kerala Startup Mission right now. So it's basically into AI. So my question is, see, he's actually giving social something for all common people, and basically it's on the freemium kind of. It's basically free for everybody. For example, it's a lawyer kind of thing. It's about any kind of issues you have. You just message the lawyer, and the AI, and it will give you the answer. So Is he a how lawyer? do you think this? He is not a lawyer, but he is only 15. Okay. Nice. Okay, so he is into AI though. Now the thing is, my question here is, because it's a free model, okay, how do you think this can work, or do you think this would be successful? Because right now we are just looking for the number of people, subscriptions and everything. Do you think that will work out? Yeah, there is nothing wrong in providing something for free or building some product on a freemium model, because all successful startups were once a freemium model, like whether it's Meta, Facebook, or Instagram, or WhatsApp, or maybe ChatGPT. ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ ഫ്രീമിയം മോഡലിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തതാണ്. സോ ഇഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്ച്വലി ഹാവ് എ മാർക്കറ്റ് ഫിറ്റ്, ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഒരു മാർക്കറ്റ് ഫിറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജിയോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബിസിനസ് മോഡലോ ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ല. ബട്ട് ആ മാർക്കറ്റ് ഫിറ്റ് വേണം. വാട്സപ്പിനൊക്കെ ആ മാർക്കറ്റ് ഫിറ്റ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ആ ഫ്രീമിയം മോഡൽ സർവൈവ് ആയതും. ഈവൻ റൺ ചെയ്യാൻ ഫണ്ട് വേണം. അപ്പോൾ ഫണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഗെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ഫിറ്റ് വേണം. ലൈക്ക് വാട്സപ്പ് ഹാഡ് ഇറ്റ് വെരി വെൽ. ലൈക്ക് വാട്സപ്പ് ഒക്കെ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് വാട്സപ്പ് യൂസർ ആയി മാറിയതെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. ബിക്കോസ് നമ്മളൊരു ആഡ് കണ്ടിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൻ്റെ ഒരു ബിൽ ബോർഡ് കണ്ടിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി വാട്സപ്പിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ ചെയ്തവരല്ലല്ലോ. നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനൊരു ആപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു, നീ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു. സോ ബേസിക്കലി ആ ബിസിനസ് മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് കസ്റ്റമർ അക്വിസിഷൻ കോസ്റ്റ് വാസ് 0. അവരൊരു ആഡ് പോലും ആ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. സോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ഫിറ്റ് ഉള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഈസ് നത്തിങ് റോങ് ഇൻ ബീയിങ് എ പ്രീമിയം മോഡൽ. ലേറ്റർ യു ക്യാൻ ഡിവൈസ് ദ പ്രൈസിങ് ഓർ ദി റവന്യൂ മോഡൽ ആൻഡ് Okay, thank you. Thanks a lot. A lot of information. Ramesh, one more question. I think let's going for a conclusion. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണോ അതല്ല ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ്, ഏത് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നല്ലതെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്? സോഷ്യൽ മീഡിയ അത് ഞാൻ ഷെറീന ചോദിച്ചതുകൊണ്ടാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ബിക്കോസ് ഷെറീന ഈസ് ഇൻ ടു 1-on-1 റൈറ്റ്. സോ 1-on-1 എന്തുകൊണ്ടാണ് കസ്റ്റമേഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ വോയിഡ് സ്പേസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ മാർക്കറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഈ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു റെലവൻസ് വരുന്നത്. സോ നമ്മൾ വീണ്ടും പോയിട്ട് സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സ്കൂൾസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തോണമെന്നില്ല. സോ സ്കൂൾസ് ആർ സം പ്ലേസസ് വേർ പാരന്റ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് കം ടുഗെദർ ഫോർ ദി നീഡ് ഓഫ് ദി എഡ്യൂക്കേഷൻ റൈറ്റ്. സോ നമ്മൾ ഫീൽഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. ബട്ട് വി ഡു ഫീൽഡ് മാർക്കറ്റിംഗ്, വി ഹാവ് B2B ആൻഡ് ഓൾ. ബട്ട് ഇനീഷ്യലി ലോ കസ്റ്റമർ അക്വിസിഷൻ കോസ്റ്റ് കിട്ടാൻ എളുപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ്. Okay, one more question. Who raised This is the last question, right? Yeah. Ajwad bin Yusuf. Hi sir. Hi Ramees Ali. Hi Muneer. Hi Ajwad. Okay. ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും മീറ്റ് ചെയ്താണ്. റമീസ്, ഷമീൽ, വിപിൻ സാർ, മുനീർ സാറെ മീറ്റ് ചെയ്തില്ല ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് നടത്തി ജസ്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്ത ടൈം. അപ്പോൾ 1.5 year ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് കൂടെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ എല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങാനുള്ള ഐഡിയ വന്ന്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ, ഇപ്പം എനിക്ക് കിട്ടാത്തൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ ഞാൻ തുടങ്ങി. ഇവർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അരീക്കോടിൽ സുലം സലാം അങ്ങനെ കോളേജിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ്
ആ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എൻ്റെ കോളേജിൽ എനിക്കില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്തുകൂടാനുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ ഞാൻ തുടങ്ങി. അവിടുന്ന് ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ റമീസ് സാർ പറഞ്ഞു. എവിടാ ഇതിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കുറേ സ്ഥലത്ത് ഹലോ യെസ് പറയൂ. ഓക്കെ, ഇതില് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യട്ടെ. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞാല് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് നടത്തി അതിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് അടിച്ചതിന് ശേഷം വേറെ കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റി. എക്സിറ്റ് അടിച്ചെന്നല്ല, സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഒരു സംഭവം തുടങ്ങാൻ പറ്റി. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടി ചെയ്യണം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആയി. കാരണം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ നമ്മുടെ ടീം, എൻ്റെ ഫൗണ്ടറും ഞാനും തമ്മിൽ കുറച്ച് മിസ്കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നെക്സ്റ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നത് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഫൗണ്ടേഴ്സിന്റെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണോ ടോപ്പിക്, അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഴ്സിനെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അല്ല. I think I'll add. Okay, I just met both of them. It's like I think they were working like last 1.5 year ആയിട്ട് ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തു. And every 3 months അവർ ഒരേ സൈക്കിളിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. സം മിസ്റ്റേക്സ് അവരവരുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ലൈക്ക് മേ ബി അപ് ടു രജിസ്ട്രേഷൻ വരെ പോകും, എൻഡ് ചെയ്യും, വീണ്ടും അവരൊരു 3 months കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് നൗ ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് എ ന്യൂ ടീം and he is able to do something. I think at least if registration നടക്കുന്നു, ഓഫീസ് സ്പേസ് ഒക്കെ വരുന്നു. സോ ലൈക്ക് ഒരെണ്ണം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ന്യൂ വൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സ്ട്രഗിൾസ്, അതായിരിക്കും തോന്നുന്നു അച്യുതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് അടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തിൽ ചെയ്ത മിസ്റ്റേക്കുകളൊന്നും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഞാൻ രണ്ട് ഫീൽഡ് തന്നെ. എന്റെ സംസാരം നോക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെറിയൊരു ഇതിലായിട്ടാണ് അത് കുഴപ്പമില്ല, കാര്യം മനസ്സിലായി. ബേസിക്കലി അന്ന് ഒരുപാട് ലേണിംഗ്സ് കിട്ടിയല്ലോ. അപ്പൊ ആ ലേണിംഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക, ആ മിസ്റ്റേക്സ് വീണ്ടും വരുത്താതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രൈമറി തിങ്. ദെൻ റിഗാർഡിങ് ഫൗണ്ടേഴ്സിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊരു അതിനൊരു പ്രോപ്പർ പ്ലേ ബുക്ക് ഒന്നുമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിന്നോ സർക്കിളിൽ നിന്ന് എടുക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത എടുക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് നല്ലത് അതാണ് നല്ലതെന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളുടെ വിഷനും നമ്മളുടെ മിഷനുമായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യുന്നവരാണോ അല്ല എന്നുള്ളത് നോക്കുക. അവര് കോ ഫൗണ്ടർ ആവുന്നതിന്റെ മോട്ടീവ് എന്താന്നുള്ളത് നോക്കുക. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിന്റെ ബേസിക്കലി ഉള്ള ഒരു എസെൻഷ്യൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ എസെൻഷ്യൽസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആളെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. ബട്ട് അഗെയിൻ എല്ലാവരും മനുഷ്യന്മാരാണ്, ആൾക്കാരുടെ പ്രയോറിറ്റീസ് മാറും, ആൾക്കാരുടെ വിഷൻ മാറും, താല്പര്യങ്ങൾ മാറും, എല്ലാം മാറും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുടക്കം മുതൽ ഒരു ഫൗണ്ടേഴ്സ് അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പൊ ഫൗണ്ടേഴ്സ് അഗ്രിമെന്റിൽ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം, ബൗണ്ടറി ലൈൻസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വെക്കാം, എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം. അത് ലീഗൽ അഗ്രിമെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ലീഗൽ അഗ്രിമെന്റിനോട് എല്ലാവർക്കും സാധാരണ ഒരു വിമുഖത ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ. കാരണം ഫ്രണ്ട്സ് തമ്മിൽ ഒരു ലീഗൽ ബൈൻഡിങ്ങിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിലൊന്നും ഒരു തെറ്റുമില്ല. കാരണം ഈ പ്രേമിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കുന്നവരും വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അവർ തമ്മിൽ ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ലല്ലോ അവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. അത് ലീഗലി ആക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സേഫ്റ്റീസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രോസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പം അത് അങ്ങനെ ലീഗലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അത് ലീഗലി ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ നമ്മളുടെ ചിന്തകളിലായി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റീസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലായി കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ചൊക്കെ കമ്പനി ഓറിയന്റഡ് ആവും. കാരണം ബേസിക്കലി ഫൗണ്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവിടെ സേവ് ആവുന്നത് ആ കമ്പനിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്, ഫൗണ്ടേഴ്സ് അല്ല. അപ്പൊ ഓർഗനൈസേഷൻ നല്ലതിനും വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഫൗണ്ടേഴ്സ് അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ. Okay, nice, thanks. Okay. So Junaif, there is a common talk every founder learn from failure. What are the failures you face when building startup? A question വന്നിട്ടുണ്ട് comment box ൽ. Every founder learn from what are the failures you face when building startup. അങ്ങനെ സാധാരണ എല്ലാവരും പറയാവുന്നത് പോലെ ഒരുപാട് ഫെയിലിയേഴ്സ് ഒന്നും എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഹോണസ്റ്റ്ലി ഉള്ള ഒരു ഉത്തരം. പിന്നെ അതിന്റെ ലൈക്ക് ടിപ്പിക്കലി നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി കുറച്ച് ഡെപ്റ്റ് കുറച്ച് കൂടിയിരുന്നു ലോണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്റർവെൽ എയ്തർ കൂട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ കടം വാങ്ങിയിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളത്. എയ്തർ ക്ലോസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കടം വാങ്ങിയിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളത്.
അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അന്ന് കടം കുറച്ച് എത്തിയിരുന്നു. ലൈക്ക് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ കയറാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ആവുമായിരുന്നു അന്ന്. ബട്ട് അന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും 5 ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് തീരുമാനിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏതായാലും ഇത്ര എത്തിയില്ലേ, കുറച്ചും കൂടെ കടം വാങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ബേസിക്കലി എല്ലാ മാസവും സാലറി കൊടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കടം വാങ്ങുന്ന ഒരു സിനാരിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അന്ന് കിടന്നുറങ്ങാൻ വലിയ സുഖമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം അതായിരുന്നു ഒരു ഫെയിലിയർ എന്നല്ല, ഒരു ചാലഞ്ച്, നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തൊരു ചാലഞ്ച് അതായിരുന്നു. ബട്ട് നമ്മളത് അഗെയിൻ നമ്മുടെ മോട്ടീവ് ഇന്റൻഷൻ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മളെ അഗെയിൻ നമ്മുടെ കടങ്ങളെല്ലാം വീട്ടി നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയി. സോ അത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ മാറി. അപ്പോൾ ഫെയിലിയേഴ്സ് ഫിനാൻഷ്യലി ആയി കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ ഒരു കോമൺ ഫെയിലിയർ നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കോമൺ ഫെയിലിയർ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുള്ളത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഫൗണ്ടേഴ്സ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ്. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫെയിൽ ആവുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്സിൽ 20-25% റീസൺസ് ഫൗണ്ടേഴ്സ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണെന്നാണ് പറയപ്പെടാറ്. ഈവൻ നമ്മൾ ബിഗർ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഇതൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. ലൈക്ക് പുറത്തെല്ലാവർക്കും അറിയില്ല, ബട്ട് സ്വിഗ്ഗിയിൽ വരെ ഈ ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് തമ്മിൽ ഭയങ്കര കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആയതൊക്കെ അവിടെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിട്ടുണ്ട്. സോ ബേസിക്കലി ഫൗണ്ടേഴ്സ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമൺ സിനാരിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഫൗണ്ടേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഒരു അന്തർധാര അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിന് അത് അഗെയിൻ പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ മാറും. അപ്പം നമ്മുടെ കോ ഫൗണ്ടേഴ്സ് എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൾച്ചർ നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം അത് ഓരോ ആൾക്കാരെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അതിനൊരു കോമൺ പ്ലേ ബുക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് എല്ലായിടത്തും വർക്ക്ഔട്ട് ആവില്ല. ഈവൻ ലൊക്കേഷൻ ടു ലൊക്കേഷൻ അത് വർക്ക്ഔട്ട് ആവില്ല. അരീക്കോട് വർക്ക്ഔട്ട് ആവുന്നത് കൊച്ചിയിൽ എന്തായാലും വർക്ക്ഔട്ട് ആവില്ല. സോ ബേസിക്കലി അതാണ് മറ്റൊരു ചലഞ്ച്. നിങ്ങൾ ഫെയിൽ ആവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചലഞ്ച്. അഗെയിൻ 1% കമ്പനി ആക്കിയാലോ എന്ന് ചോദിക്കരുത്. 1% കമ്പനിയിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. നോ പേഴ്സൺ ക്യാൻ ഡു ദിസ് അലോൺ. Team can. Yes, a team can. Last question. We are running out of time. So steering. So we are concluding after your question. Steering. ഓഡിബിൾ അല്ലേ? Yeah, audible. ഞാനിപ്പോ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ അവസാനം ഉത്തരം പറഞ്ഞത്. 1% കമ്പനി, അതിലേക്കാണ് ഞാൻ വരാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ ഒരു ടെക്നോളജി കമ്പനി റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് കറന്റ്ലി ഇപ്പോൾ നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ആമസോൺ ത്രൂ ആണ് ഇപ്പോൾ കറന്റ്ലി നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണത്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു 4 months ആയിട്ടുള്ള ഈ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് കടന്നിട്ട് നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ആക്സസറീസ് ബ്രാൻഡ് എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിൽ കുറച്ച് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോ അതിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ എൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ ഞാൻ മാത്രമുള്ളൂ, ഞാനാണ് ഫൗണ്ടർ. നമുക്ക് 2 സ്റ്റാഫും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ നിലവിലുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. സോ നമ്മളിപ്പോൾ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ആയാലും എവിടെയായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരൊരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിനാണ് അവരെപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണത്. സോ നമ്മൾ ഒരു 1% കമ്പനി ആയിട്ട് മൂവ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി അത്രയും കുറവാണ്. കാരണം അത് അതിനെ ബാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. 0% ചാൻസ് ആണ് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഇനീഷ്യലി എങ്ങനെയാണ് ഇത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്തത്? അതായത് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് നിങ്ങൾ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡ് ആർക്കും അറിയില്ല, നിങ്ങൾ ആരാന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് ട്രസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുത്തു? ഓക്കെ, അപ്പം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഒരു ഫോളോ അപ്പ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് ആക്ച്വലി ഫണ്ട് റേസിന്റെ കാര്യത്തിലല്ല ഞാൻ 1% കമ്പനി ആവരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ബിക്കോസ് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാതെ കമ്പനികൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. 1% കമ്പനി ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ലോൺലി പ്ലേസ് ആണ്. അത് ആ ലോൺലി പ്ലേസ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ. അപ്പം ഒരു ബിസിനസ് ഒരു പരിധിക്കപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ സ്കെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്സ് വരുത്തിയേക്കാം, ഒരുപാട് ബ്ലണ്ടേഴ്സ് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ കോ ഫൗണ്ടേഴ്സ് മാത്രമാണ് നമ്മളോട് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറയുള്ളൂ. നമ്മൾ ഒരു ടീം മെമ്പേഴ്സ് നമ്മളോട് പറയത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും നമ്മളുടെ കൂടെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോൺലി സ്പേസിൽ നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ മുഷിയത്തേ ഉള്ളൂ. അത് ഒരിക്കലും വർക്ക്ഔട്ട് ആവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതും. ബിക്കോസ് 1% കമ്പനികൾ സക്സസ് ആവാത്തതിന്റെ ഒരു റീസൺ ഇത് തന്നെയാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇനി ലൈക്ക് ഇനീഷ്യൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ അഗെയിൻ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും നമ്മൾ ഡോർ ടു ഡോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഡോർ ടു ഡോർ വീട്ടിൽ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മളെ പ്രൊഡക്റ്റിന് സെല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ടിപ്പിക്കൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അരീക്കോട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഏരിയയിലുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം, പത്രത്തിന്റെ കൂടെ നോട്ടീസൊക്കെ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ഈവൻ പത്രത്തിന്റെ കൂടെ നോട്ടീസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആ പത്രത്തിന്റെ ഏജന്റിന് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
പത്രം ഇടുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മളും പോയിട്ട് നോട്ടീസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വെരി ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ഇത്തരം വെരി കോമൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ഇനീഷ്യൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കിട്ടിയത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേർഡ് ഓഫ് മൗത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ റെഫറൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനും സ്ട്രാറ്റജിയും നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് റെഫറൻസ് വരൽ തുടങ്ങി. കുറച്ചും കൂടെ റെഫറൻസ് ഒക്കെ വന്ന് നമുക്കൊരു ലെറ്റ്സ് 500 കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒക്കെ ആയ ഒരു സമയത്തേക്കാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് മെറ്റാ ആഡ്സിലും ഗൂഗിൾ ആഡ്സിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്. Now almost like 40% of the leads come from Meta ads and Google ads, and the rest from the other sources. Okay, so I think all the questions we have attended. Shamil? Yeah. So we can go for the welcome. Thank you note, Ritika. Thank you, Ramees Ali sir and Muneer Hussain sir for your time in spite of your busy schedule. And thank you all for joining us today and making this session a success. And a special thanks to our esteemed speaker, Ramees Ali, for sharing invaluable insight and experience. And Dr. K Muneer for moderating this session. And ZilCubator team for organizing this session. Your participation and questions added great value to our discussion, and we hope you found it as inspiring and informative as we did. We encourage you to connect with each other and continue the conversation beyond this meeting. So if you have any further questions or thoughts, feel free to reach out. Looking forward to seeing you at our next session. Have a great day. And before leaving the meeting, I would like everyone to turn on your cameras for a group screenshot. Just wait. Waiting for everyone to turn on camera. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you. അടിപൊളി ആയിരുന്നു.